నమస్తే, వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నేను శృతి. బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులపై కొనసాగుతున్న ప్రత్యేక నిఘా. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో హై అలర్ట్. జగిత్యాల జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సందర్శించిన అడిషనల్ కలెక్టర్ రాజేశం. కరోనా ఐసోలేషన్ వార్డును పరిశీలించిన కలెక్టర్, వైద్యాధికారులు. జనగామ జిల్లాలో ఎన్ఆర్సీకి వ్యతిరేకంగా తీర్మానం చేయడాన్ని ఖండించిన బీజేపీ నాయకులు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీర్మానాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని ఉప తహసీల్దార్ వినతి పత్రం. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, కరోనా విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు నుండి రాజేంద్రనగర్లోని యూనివర్సిటీలోకి పలు కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన ఐసోలేషన్ ప్రత్యేక వాహనం ద్వారా కరోనా అనుమానితులను రాజేంద్రనగర్ యూనివర్సిటీకి తరలిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 200 మంది విదేశాల నుండి వచ్చిన వారిని క్వారంటైన్ కు తరలిస్తున్నారు. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನಂಬರ್ ಹೇಳೋ ಇಲ್ಲ ಗೇಟಿಗೆ ಬಂದ హైదరాబాద్ సిద్ధి అంబర్ తుల్జా భవాని దేవాలయంలో కరోనా వైరస్ నివారించాలని కోరుతూ రాకేష్ జైస్వాల్ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దేవాలయంలో 108 కొబ్బరికాయలు కొట్టి పూజలు చేపట్టారు. जैसा हम सबको पता है कि आज विश्व में कोरोना वायरस की बीमारी की तरफ से पूरा विश्व जूझ रहा है। ये चाइना से शुरू हुआ है और विश्व में 8,800 की मृत्यु अब तक हो चुकी है और 2 लाख से भी अधिक इस बीमारी से उलझ रहे हैं। ये भारत में भी प्रवेश कर चुका है। भारत में भी अब तक 3 लोगों की मृत्यु हुई और 170 से अधिक केस डिटेक्ट किए हैं। जैसा आपको मालूम है कि इस बीमारी का इलाज अभी कुछ पता चला नहीं, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ इत्यादि लेने के लिए कहा, जैसा कि अपन नमस्ते करो और हर आधे घंटे को हाथ दो और किसी को बुखार आए या छींक आए, सर दर्द हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को संपर्क करो और ज़्यादा शोर शराबा नहीं, फाटकों में 50 से बढ़ के बोले तो जाना नहीं। जैसा सबको मालूम है कि तब इंसान की शक्ति ख़त्म हो चुकी होती तो भगवान का शरण लेता है। आज हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री तुलजा भवानी मंदिर में आज 108 नारियल का भेंट किया है
और भगवान से विद्यावानी माता से प्रार्थना की है कि जल्दी से जल्दी రాజేంద్రనగర్ పరిధిలోని రాఘవేంద్ర కాలనీలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల గోదాంలో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. గోదాం నుండి ఒకసారిగా పెద్ద ఎత్తున మంట పొగ ఎగిసిపడడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న ఎంపీ అసదుద్దీన్ సోదరుడు ఏఐఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ మొహమ్మద్ మిసాబుద్దీన్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించి మంటలను అదుపు చేయించారు. ये क्या ऊपर के पत्थर में पानी मार पानी आता नाम बोले करीम नहीं तो बोला नहीं उसी में बुला रहे आग लग गई चल गया पूरा उधर चल गया वो देखो ऑटो चल गया उधर से और चल गया उधर से ओके सर। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के राघवेंद्रा कॉलोनी में जो कि प्लास्टिक का गोदाम है, गोदाम में तकरीबन रात के 11:30 बजे अचानक आग लग चुकी। इसकी इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और एरिया कॉर्पोरेटर जनाब मिसबाउद्दीन साहब और तमाम सदर मोहतमदीन मिलकर यहाँ पर आए और फायर स्टेशन के अहदेदारों से बात करके फायर स्टेशन मंगाकर आग को काबू में लाया गया है। और आए दिन हर 2 दिन 4 दिन को तकरीबन ऐसे हादसे होते जा रहे हैं। यहाँ पर जब कभी भी ये हादसे हो रहे हैं, हम सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर आकर यहाँ पर बिला मज़हब मिल्लत यहाँ पर आके लोगों की मदद भी कर रहे हैं, फिर आग को कंट्रोल भी कर रहे, बुझाने भी लगा रहे हैं। तो मैं इस मौके के ऊपर यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो गोदामात जिसके है वो लोग भी आप लोग सेफ्टी से यहाँ पर रखने से बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो लोग अंदर सो रहे रातों के टाइम पे अचानक आग लग जा रही, लोगों की जानों को भी धोखा है। आज से 8 दिन पहले सुलेमान नगर के एरिया में जो कि इकबाल फंक्शन हॉल में कूलर की गोदाम था, गोदाम में अचानक आग लग गई। तकरीबन उसमें 8 से 10 जने सो रहे थे गोदाम में। रात के 3 बजे मुझे सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं रात के 3 बजे वहाँ జగిత్యాల జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని అడిషనల్ కలెక్టర్ రాజేశం సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా వారు కరోనా ఐసోలేషన్ వార్డును పరిశీలించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ డాక్టర్లు నిత్యం అందరూ అందుబాటులో ఉండాలని, కరోనా అనుమానిత వ్యక్తులను ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చి పరీక్షలు నిర్వహించాలని ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ సుదీక్షాదేవిని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైద్యాధికారి శ్రీధర్, ఆర్డీఓ నరేందర్, మున్సిపల్ కమిషనర్ జయేష్ కుమార్ రెడ్డి, ఆర్ఎంఓ రామకృష్ణ మరియు ఆసుపత్రి సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
జనగామ జిల్లా లింగాల గణపురం మండల కేంద్రంలో బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్షుడు సంపత్ ఆధ్వర్యంలో ఎన్ఆర్సీ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీర్మానం చేయడాన్ని ఖండించారు. ఈ సందర్భంగా వారు అసెంబ్లీలో తెచ్చిన తీర్మానాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని మండల ఉప తహసీల్దార్ రాజేందర్కు వినతిపత్రం సమర్పించారు. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున లింగాలపూర్ మండల ఆఫీస్లో ఎంఆర్ఓ గారికి వినతి పత్రం అందించడం జరిగింది. మొన్న అసెంబ్లీలో కేసీఆర్ గారు చేసిన పనితీరుకు మేము నిరసనగా మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. పార్లమెంట్లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టి రాష్ట్రపతి సంతకం అయినాక కూడా కేసీఆర్ గారు ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసం ఎంఐఎం ఇలాంటి ఇతర పార్టీల తోటి ఈ బిల్లును వ్యతిరేకించడం జరిగింది. దీనికి నిరసనగా మేము ఇవాళ ఎంఆర్ఓ గారికి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. శాఖ ఆధ్వర్యంలో సిఏఏ ఎన్పిఆర్ ఎన్ఆర్సీ అనే చట్టాలకు లోకసభ పార్లమెంటులో బిల్లు ఆమోదం పొందిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాని పైన ఉన్నది. కానీ ఈ యొక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒక సదుద్దేశంతో కాకుండా దురుద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించి ఈ చట్టం అనేటిది మనకు మంచిది కాదనేటువంటి ఒక ఓటు బ్యాంకు రాజకీయంతో ఇలా అసెంబ్లీలో బిల్లు తేవడం జరిగింది. ఎన్ఆర్సీ ఎన్పిఆర్ ఈ యొక్క సిఏ చట్టాలు అనేటిది గతంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు మన దేశంలో అక్రమ చొరబాట్లు భారతదేశంలో రాకుండా గతంలో ఉన్నటువంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ యొక్క రాష్ట్ర సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మండల కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే సోలిపేట రామలింగారెడ్డి ఆదేశాల మేరకు కరోనా వైరస్ పై టీఆర్ఎస్ నాయకుడు పండు ఆధ్వర్యంలో అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా వైరస్ సోకకుండా వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించాలని, ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించాలని సూచించారు. మాస్క్ మంచి వచ్చింది అది రామలింగారెడ్డి గారి సూచనల ద్వారా కరోనా వైరస్ రాకుండా ఉండాలని దుబ్బాక ప్రజలు, పట్టణ ప్రజలు, నియోజకవర్గం, పురపాలక సంఘం మరియు అందరూ పరిశుభ్రతంగా ఉండాలని, మాస్కులు ధరించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇట్లు లింగన్న. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా వలిగొండ మండల కేంద్రంలో లింగరాజుపల్లి గ్రామంలో కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో దుర్గమ్మ పండుగ నిలిపివేయడానికి గ్రామ పంచాయతీలు తీర్మానం చేశారు. 21, 22, 3వ నెల 2020 శనివారం, ఆదివారాలలో జరిగే దుర్గమ్మ పండుగ రద్దు చేస్తూ తీర్మానం చేయడం జరిగింది. ఎవరైనా తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తే తగిన చర్యలు తీసుకునబడును. సూర్యాపేట జిల్లా గరిడేపల్లి మండలంలో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల నిర్వేదిక సమ్మె 8వ రోజుకు చేరుకుంది. కార్యక్రమంలో భాగంగా సిపిఎం పార్టీ మండల ప్రధాన కార్యదర్శి షేక్ యాకూబ్ మాట్లాడుతూ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు విధించిన 47-79 సర్కులర్ను రద్దు చేయాలని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. వీళ్ళందరినీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు గుర్తించడంతో పాటు మరి అనేక ఉపాధి అవకాశాలు కూడా వీళ్ళకి కల్పిస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఈ కాకుండా ఉపాధి పని కాకుండా గ్రామాల్లోకి ఏ అధికారి ఊళ్ళోకి వచ్చినా కానీ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ పోయిందని మొదగాలు అడిగేది ఫీల్డ్ అసిస్టెంటే. మరి ఒక 9-10 రకాల సేవలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఉపాధి హామీతో పాటు. మరి ఇటువంటి సేవలు చేసుకునే ప్రభుత్వం వీళ్ళని మర్చిపోయి ఈ జీవోను రద్దు చేసి వీళ్ళతో చర్చలు జరపాలి.
మా చేతుల అధికారం చర్చలు జరుపుకుంటాం, మేమేదో చేసుకుంటాం అని చెప్తే ఊరుకోవడానికి అంత ఆచామాచిగా లేరు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమ్మె దీనికి ఒక ఉదాహరణ అని చెప్పేసి దాన్ని తీసుకొని వీళ్ళందరూ కూడా అదేవిధంగా పనిచేస్తారు. వివిధ రాజకీయ పార్టీలు కూడా మొన్న చూసాం. మరి ఒక పక్క మద్యానికి రేట్లు పెంచారు, విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచారు, అనేక ఛార్జీలు పెంచారు, ఎమ్మెల్యేలు పెంచుకున్నారు, ఎంపీలకు పెంచుకున్నారు. కానీ ఈ కార్మికుల విషయానికి వచ్చారికే ఈ విధంగా చేయడం అనేది సరైనది కాదు. పోరాటాలు అనేది మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి కార్మికుడికి ప్రతి ఉద్యోగుడు కొత్త కాదు, ఇది తాత్కాలిక ఆరంభం మాత్రమే. ఆర్టీసీ కార్మికులు 55 రోజులు సమ్మె చేసి మరి ఆర్టీసీ కార్మికులు గెలిచింది తప్ప ప్రభుత్వం గెలలేదు. ఆ ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెని ఉదాహరణకు తీసుకొని ప్రభుత్వం వీళ్ళ సమస్యలను పరిష్కరించాలి. చేతిలో పెన్నుంది, కాగితం ఉందని చెప్పేసి తమ ఇష్టమైన పద్ధతిలో జీవోలు జారీ చేసినట్టయితే వీళ్ళ పోరాటానికి సిపిఎం పార్టీగా మేము అండగా ఉంటూ తప్పకుండా మేము వాళ్ళ సమస్య పరిష్కరించేంత వరకు కూడా మేము అండగా ఉంటామని, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉంటామని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మరియు పక్క రాష్ట్రం కొత్తగా రాష్ట్రం మహబూబాబాద్ జిల్లా బోడ్రాయి తండా గ్రామంలో డంపింగ్ యార్డ్ సేంద్రియ ఎరువులు తయారీ విధానాన్ని ఎంపీడీఓ వెంకటేశ్వర్లు పరిశీలించారు. కార్యక్రమంలో డిఆర్డీఓ విద్యాచందన, ఎస్బీఎం కోఆర్డినేటర్ వర్ధంతి రవికుమార్, సర్పంచ్ తేజావత్ గమి తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాగా బోడ్రాయి తండా గ్రామంలో జిల్లాలోనే మొదటిగా కాంపోస్ట్ యార్డ్లో చెత్త నుండి సేంద్రియ ఎరువును తయారీ విధానం ప్రారంభించారు. చేస్తే మళ్ళీ మనం అది వచ్చేస్తుంది. 10 బ్యాగులు వెళ్తాయి సార్, 10 బ్యాగులు ఈజీగా వెళ్తాయి దీంట్లో. ఎందుకంటే అది మొత్తం నాంతా ఉంటుంది కదా, కానీ గడ్డలా మార్నింగ్ వచ్చి ఎలా చేస్తారో చూసి చెప్పి వెళ్తా అన్నారు సార్. వచ్చి వీడియో చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సార్ ఎందుకు మనం ఇప్పుడే స్టార్ట్ ఎందుకు చేయొద్దు సార్, మరి చేసేద్దాం ఇప్పుడే, మీకు ఏమేమి ఐటమ్స్ కావాలని చెప్పని తెప్పించేస్తా అంటే పాప మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటిదాకా వెయిట్ చేసి అది. సూర్యాపేట జిల్లా చాకిరాల గ్రామంలో ముత్యాలమ్మ గుడి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ వీరస్వామి, ఉప సర్పంచ్ రవి గుప్తా తదితరులు పాల్గొన్నారు. వాళ్ళంతలో సమానం కాకపోతే గోవిందు
దేశంలో పెరిగిపోతున్న కరోనా వైరస్ వల్ల ప్రజలు ఇళ్లలో నుంచి బయటకు రావడానికి భయపడుతున్నారు. కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లిలో అధికారులు వైరస్ ప్రభావంపై చర్యలు తీసుకున్నారు. కొత్తపల్లి మున్సిపాలిటీలో ప్రతి వారం నిర్వహించే మార్కెట్ నిలిపివేస్తూ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ రుద్రరాజు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో రైతులు కరీంనగర్ నుండి జగిత్యాల హైవే రోడ్డుపై మార్కెట్ కొనసాగించారు. దీంతో మార్కెట్లో ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. మిమ్మల్ని అందరినీ టీవీలో వేద్దామని మరి మీకు భయం లేకుండా కూర్చున్నారు. మరి మీకు భయం, మీ ప్రాణం మీద తీపి ఉందా లేదా కనుక్కుందామని. టీవీకి ఇవ్వడానికి అండి. కరోనా వైరస్ ఏమంటే ప్రజలంతా ఆగమాగమని విజయనగరం జిల్లాలో కరోనా వ్యాధి వ్యాప్తి చెందకుండా ప్రజలకు మందులను పంపిణీ చేశారు. పలు దేవాలయాలు ఉన్న విజయనగరంలో అత్యధికంగా భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశాలు ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూనే పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు ముందుకు వచ్చి కరోనా విరుగుడు మందులను అందిస్తున్నారు. ఏపీలో కరోనా వ్యాధి ప్రబలకుండా ఉండేలా పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు మందులను పంపిణీ చేశారు. కడపలో పోచిమిరెడ్డి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో హోమియోపతి మందులు కమలాపురం ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ వ్యాధిని నిరోధించేందుకు తన ట్రస్ట్ ద్వారా ఉచితంగా హోమియోపతి మందులను పంపిణీ చేస్తున్నామని తెలిపారు. అరికట్టాల్సిన అవసరం అందుకోసమే ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ మహమ్మారి ఇంట్లో అందరికీ వస్తుంది ఒక బాటిల్ 3 రోజులు మాత్రమే. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులపై కొనసాగుతున్న ప్రత్యేక నిఘా. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో హై అలర్ట్. జగిత్యాల జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సందర్శించిన అడిషనల్ కలెక్టర్ రాజేశం.
కరోనా ఐసోలేషన్ వార్డును పరిశీలించిన కలెక్టర్ వైద్యాధికారులు. జనగామ జిల్లాలో ఎన్ఆర్సీకి వ్యతిరేకంగా తీర్మానం చేయడాన్ని ఖండించిన బీజేపీ నాయకులు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీర్మానాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని ఉప తహసీల్దార్ వినతి పత్రం. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి వీటీ న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం.